Hello friends, welcome to the chemistry club. We were discussing about kinetics of composite reactions. In the previous videos, we have already discussed parallel and opposing reactions. So in this lecture, we are going to discuss consecutive reactions. Consecutive reactions are the reactions in which reactants are converted to products through one or more intermediate stages. So, the overall reaction is a result of several consecutive steps, and every stage has its own reactant and rate constants. So, എന്താണ് consecutive reactions? The reactions in which reactants are converted to products through one or more intermediate stages are called consecutive reactions. In these reactions, the product formed in the first step may undergo further reaction in one or several series of steps. So, let's consider a simple general case of consecutive reaction involving two steps. That is, A gives B and B gives C. First step ആയിട്ടുള്ള A gives B എന്ന റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് K1 ആണ്. അതേപോലെ B gives C എന്ന റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് K2 ആണ്. Also, we assume that both the reactions are of first order. ഇവിടെ B is the intermediate. The concentration of reactant A decreases regularly with time, while that of intermediate B increases. ടൈമിനനുസരിച്ച് എയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ്, എന്നാൽ ബി അഥവാ ഇന്റർമീഡിയറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരു മാക്സിമം ലെവലിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, അങ്ങനെ സീറോയിലേക്ക് എത്തും. ഓക്കെ, സോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ബി ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് പാസസ് ത്രൂ എ മാക്സിമം ആൻഡ് ദെൻ ഫൈനലി ഡിക്രീസസ് ടു സീറോ. At any time t, rate of change in concentration of A will be equal to dA by dt and it will be equal to minus K1 into concentration of A. ഈ മൈനസ് സൈൻ വരുന്നത് എയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സിമിലർലി dB by dt will be equal to K1A minus K2B. K1A എന്ന് പറയുന്നത് B ഫോം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് ആണ്, സോ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. മൈനസ് K2B എന്ന് പറയുന്നത് B കൺസ്യൂം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് അത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. And here the integrated rate equation is given as K is equal to 1 by T ln A0 by A. And therefore concentration of A is equal to K1 into A0 e raised to minus K1 T. Substitute this in equation 2. നമുക്ക് തേർഡ് ഇക്വേഷനിൽ എയുടെ കോൺസെൻട്രേഷന് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി. അപ്പോൾ on substituting the fourth equation in equation number 2, we will get the rate of formation of the intermediate B as dB by dt equal to K1 A0 e raised to minus K1 T minus K2B. Initially T equal to 0, time 0 ആയിരിക്കുമ്പോൾ concentration of B and C will be equal to 0. And also K1 is not equal to K2. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ? കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു K1A0 by K2 minus K1 into e raised to minus K1T minus e raised to minus K2T. ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കേസസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ളത്. K2 മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ K1, അതേപോലെ K1 മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ K2. ഫസ്റ്റ് കേസ് K2 ഇസ് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ K1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ A gives B എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഓവറോൾ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം K2 മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ K1 എന്ന് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും സ്ലോ റിയാക്ഷൻ. സ്ലോ സ്റ്റെപ്പാണ് എപ്പോഴും റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മാറുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ K2 സ്മോളർ ദാൻ K1 വരുന്ന കേസ്
Okay, K1 much greater than K2 aanengi B gives C will be the rate determining step. Okay aanallo. ഇനി K1, K2 approximately equal ആവുന്ന കേസിൽ rate will depend on both the rate constants. അതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസാണ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് variation of concentration with time. This is the concentration time plot for the hypothetical reaction A gives B gives C. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് ഒരു മാക്സിമത്തിൽ എത്തി, അതിനുശേഷം ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് 0 ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഓക്കെ, അതേപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ 0യിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഹൈ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു, റിയാക്റ്റന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അടുത്തതായിട്ട് കൺസെക്യൂട്ടീവ് റിയാക്ഷൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത്. First example is the reaction between NO and H2. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ 2NO react with H2 to give N2 and H2O2. It is the slow step. Second സ്റ്റെപ്പിൽ H2O2 reacts with H2 to give H2O. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2NO plus 2H2 gives N2 plus 2H2O. അതാണ്. ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു K ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് NO റേസ്ഡ് ടു 2 ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് H2. കാരണം ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്, സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ്. സോ അത് പ്രകാരം റേറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു K ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് NO റേസ്ഡ് ടു 2 ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് H2. ഇവിടെ 2 വന്നത് ഈ ഒരു റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു NO ഓർഡർ 2 ആണ് വരുന്നത്. സോ ഓവറോൾ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് 2 + 1 = 3. ഓക്കെ, അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ, ദ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഇൻ എൻ ആൽക്കലൈൻ മീഡിയം കാറ്റലൈസ്ഡ് ബൈ അയോഡൈഡ് അയോൺ. ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ H2O2 റിയാക്ട് വിത്ത് I- to give H2O and IO-. ഇതാണ് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്. ആ റിയാക്ഷനിൽ H2O2 IO- ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് H2O, I- and O2 are formed. So overall reaction 2H2O2 gives 2H2O plus O2. ഇവിടെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് K ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് H2O2 ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് I-. കാരണം റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പിലെ റിയാക്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓവറോൾ റേറ്റ് എഴുതുന്നത്. ഹിയർ ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 and it is determined from the rate determining step. Okay, ഇനി ലാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ is the reaction between NO and O2. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ NO O2 ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു, ബട്ട് അതൊരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ്. എന്നിട്ട് NO3 പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ദ സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ്, ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ NO3 റിയാക്ട് വിത്ത് NO ടു ഫോം 2NO2. ഇവിടെ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ 2NO പ്ലസ് O2 gives 2NO2 എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് is equal to K2 into concentration of NO3 into concentration of NO. ഇതാണ് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് എഴുതിയത്. പക്ഷേ ഇവിടെ NO3 എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ്, ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് റിവേഴ്സിബിൾ. സോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് 1. Kc is equal to NO3 concentration of NO3 divided by concentration of NO into concentration of O2. അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് concentration of NO3 കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Kc into concentration of NO into concentration of O2. ഈ NO3യുടെ കോൺസെൻട്രേഷന് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഈ ഒരു റേറ്റ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. Then rate will be equal to K2 into NO3 into NO is equal to K2 into Kc into concentration of NO into concentration of O2 into concentration of NO.
So finally, rate is equal to K into concentration of NO raised to 2 into concentration of O2. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓവറോൾ ഓർഡർ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3ക്ക് ഈക്വൽ ആണ്. ഇവിടെ സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് അഥവാ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യുലാരിറ്റി 2 ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഓർഡർ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഓവറോൾ ഓർഡർ 3 ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കൺസെക്യൂട്ടീവ് റിയാക്ഷൻസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. സോ കോമ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻസിന്റെ കൈനറ്റിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അടുത്ത വീഡിയോസിൽ മറ്റ് ടോപ്പിക്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.